ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमो। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद पंचदश अध्याय पांडव मानकर यथा समय गृह त्याग। श्लोक क्रमांक 27। देश कालार्थयुक्तानि हृता पोपशमानि च हरन्ति स्मरतः चित्त गोविंद अभिहितानि मे। अनुवाद। वर्तमान मु भगवान श्री गोविंदंकर श्री मुखरु निर्गत से महान पावनतम वाणी को स्मरण करुछि, जहाँ अत्यंत सार गर्भक अटे तथा विभिन्न काल स्थान और घटना चक्र रे हृदय उत्पन्न होतिबा ताप को शांत करिपारे। भावार्थ श्रील प्रभुपाद की जय। एठारे अर्जुन भगवत गीता उपदेश स्मरण करुछंती, जहाँ कुरुक्षेत्र युद्धभूमि रे भगवान अर्जुन को कहिथिले। भगवान श्रीकृष्ण भगवत गीतार उपदेश जे केवल अर्जुन पई छाड़ी दे गले ताहा नुहे, बरं से समस्त स्थान काल पात्रंक पई छाड़ी दे गले। भगवान द्वारा कहा जायथिबा भगवत गीतार शिक्षा समस्त वैदिक ज्ञानर सार कथा अटे। जो मानकर उपनिषद पुराण एवं वेदांत सूत्र आदि बृहताकार वैदिक ग्रंथ मध्य प्रवेश करने निमित्त पर्याप्त समय नहीं, से मानक पई भगवान अति सुंदर भाव में यही भगवत गीता को उपस्थापना करिछन। यही भगवत गीता महान ऐतिहासिक महाकाव्य महाभारतर अंतर्गत अटे, जहाँकि विशेष भाव में अल्प बुद्धिमान नारी एवं श्रमिक वर्ग तथा ब्रह्मबंधु क्षत्रिय वैश्य मानक पई मध्य समान रूप से लाभदायक अटे। कुरुक्षेत्र युद्धभूमि में अर्जुन को हृदय जो समस्या जात होता ताहा भगवत गीतार शिक्षा फल समाधान हो जाइथिला। तत्पर स्वधाम को जीवा पर जेतले अर्जुन निजर आधिपत्य एवं प्राधान्य थाए मध्य निजर पराजयर सम्मुखीन होइथिले, सेतले से पुणी भगवत गीतार वाणी को स्मरण करथिले। या द्वारा से समस्त यही शिक्षा देइथिले जे भगवत गीता समस्त प्रकार संकट समय समस्यार समाधान बाट देखाई पारे। यह जे केवल मानसिक अशांति दूर करि पारे ताहा नुह, बरं यह समस्त प्रकार समस्या बहुल विपज्जनक स्थिति उद्धार पाइबा निमित्त समाधान बाट देखाई पारे। हरे कृष्ण। तो सर्वप्रथमे आज आमर जो ऑनलाइन माध्यम भागवत कथा सत्र उपस्थित थिबा समस्त भक्त मान को माँ मान को आम धन्यवाद दौछुँ एवं भगवान को प्रार्थना करुँ आपण मानकर भक्तिमय जीवन अनुकूल हो। तो आज आम ये भागवतम सुंदर कथा श्रवण करुचे। प्रथम स्कंद पंचदश अध्याय श्लोक क्रमांक 26। एठी अर्जुन भगवान कृष्णकर विरह पर युधिष्ठिर महाराज को संतापित भाव में दुख जनाउछंती एवं शेषरे म्रियमाण ही से भगवान देथिबा उपदेश भगवत गीता जहाँ कुरुक्षेत्र युद्धभूमि रे भगवान कृष्ण अर्जुन को प्रदान करथिले से कथा से मन पकाउछन। एठी वर्णना करा जाउछि, वर्तमान मु भगवान गोविंदंकर श्रीमुखर निर्गत होइथिया महान पावनतम वाणी को स्मरण करुछि। अर्जुन कहउछन्ती युधिष्ठिर महाराज को अनेक प्रकार दुख संताप कथा कहला पर भगवान कृष्णकर जो तांको प्रति अनुकंपा एवं तांकर जो दयार्थ चित्त एवं से वर्तमान जो भली भाव में म्रियमाण हो जाइछन्ति, शून्यता अनुभव करुछन्ति हृदय। चतुर्दिगरे अशुभ लक्षण देखा जाउछि भगवानकर वियोगरे। एई भलिया विपज्जनक परिस्थिति, एई भलिया प्रतिकूल परिस्थिति रे कौन करवा दरकार जने क्षत्रियर बा अर्जुन से परिस्थिति रे कौन करवा दरकार। शेष से निजे से कथा कहउछन्ति कि मुझे कौन करी परिस्थिति रे ना मु गोविंद देइथिबा से सुंदर वाणी उपदेश
ପାବନତମ ବାଣୀ, ପବିତ୍ର ବାଣୀ, ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାର ଗର୍ଭକ ଅଟେ, ଯାହା ବହୁତ ଗହନ ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ସେ ଉପଦେଶ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାର ସ୍ଥାନ କାଳ ପରିସ୍ଥିତି ଆଉ ଘଟଣା ଚକ୍ରରେ ହୃଦୟରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ତାପକୁ ଯେ ଶାନ୍ତ କରିପାରେ। ତ ମୋ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଯେଉଁ କ୍ଲେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଛି ତାକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସେଇ ଗୀତାର ବାଣୀ ହିଁ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ପନ୍ଥା ଅଟେ ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଦିନେ ମୋର ବି ଏଭଳି ଭାବରେ ଦୁଃଖ ଆସିଥିଲା ମୋ ଜୀବନରେ। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ମୁଁ କାନ୍ଦିକି ମ୍ରିୟମାଣ ହେଇଯାଇଥିଲି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଛି। ଆଉ ଯେମିତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେଦିନର ସେ ଉପଦେଶରେ ମୁଁ ଶାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି, ଆଜି ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ସେ କଥାକୁ ମନେ ପକାଉଛି। ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି କି ଭଗବତ ଗୀତାର ଉପଦେଶ ଯାହା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନକୁ ଦେଇଥିଲେ ତାହା କେବଳ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହଁ, ସମଗ୍ର ମାନବ ସମାଜ ପାଇଁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦେଶ କାଳ ପାତ୍ର ପାଇଁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ପାଇଁ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦେଶରେ ବା ସ୍ଥାନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ବି ହଉ ତାର ସମାଧାନ ସେ ଗୀତାରୁ ପାଇପାରିବ। ଆପଣ କହିବେ ଆରେ ଇଏ ତୁମ ସମସ୍ୟା ନୁହଁ, ଇଏ ତ କ'ଣ କହିଯିବ, ଇଏ ତୁମର ହାତର କଥା ନୁହଁ, ଇଏ ହେଉଛି ଅଲଗା ପ୍ରକାର କଥା, ଏଠି ତମ କାମ ତମ କଥା ଏଠି ଚାଲିବନି। ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ମଠ ମନ୍ଦିରରେ ସିଏ ତାଙ୍କର ଉପଦେଶ ଦେବେ। ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପାନୀ ଭିତରେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ କ'ଣ କରିବେ, ଏ କଲେଜ ଭିତରେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଏଠି ଦେଶକୁ ଦେଶ ଯେଉଁଠି ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଛି ସେଠି ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନଙ୍କର କ'ଣ କାମ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଏଭଳି ଭାବରେ କଥା କହିପାରନ୍ତି। ସାଧୁ ସନ୍ଥ ତୁମେ ତୁମର ଗୀତା ଭାଗବତ ପଢ଼ିବ, ତୁମେ ତୁମର ମଠ ଆଶ୍ରମରେ ତୁମେ ପ୍ରଚାର କରିବା ଦରକାର। ଏଠି ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ଯେଉଁଠି ଲୁହାଣ ଚାଲିଛି ଏଠି ତମର କ'ଣ କାମ? ନା, ସେମିତି ନୁହଁ। ଯିଏ ଗୀତାକୁ ପଢ଼ିଛି, ଗୀତାର ଜ୍ଞାନକୁ ଯିଏ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତି, ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ର, ସ୍ଥାନ ମାନେ ସ୍ଥାନ କେଉଁ ଜାଗାରେ ବି ହେଉଛି ସମସ୍ୟା, ଇଣ୍ଡିଆରେ ହଉ କି ଆମେରିକାରେ ହଉ କି ପାକିସ୍ତାନରେ ହଉ କି ନର୍କରେ ହଉ କି ସ୍ୱର୍ଗରେ ହଉ, ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ହଉ ସମସ୍ୟା। ସ୍ଥାନ କାଳ ମାନେ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ବି ହଉ, ପ୍ରଳୟ ସମୟରେ ହଉ କି ସର୍ଜନା ସମୟରେ ହଉ କି ଯେକୌଣସି ବହୁତ ବଡ଼ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ହଉ କି ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ହଉ କି ଯେକୌଣସି ସମୟରେ, ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ, ଆଉ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ବି ହଉ, ଯଦି ସାଧାରଣ ଲୋକ ପାଇଁ ହଉ କିମ୍ବା ଜଣେ ମହାନ ନେତାଙ୍କ ପାଇଁ ହଉ କିମ୍ବା ବହୁତ ବଡ଼ ପଣ୍ଡିତ ପାଇଁ ହଉ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ମୂର୍ଖ ପାଇଁ ହଉ, ଗୋଟେ ନାରୀ ପାଇଁ ହଉ, ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ପାଇଁ ହଉ, ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଗୀତାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଅଛି। ଇଏ ବହୁତ ଗହନ କଥା। କାହିଁକି ନା ଗୀତା ହେଉଛି ସମସ୍ତ ବୈଦିକ ଶାସ୍ତ୍ରର ସାର। ଆଉ ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି ବେଦ ଉପନିଷଦରେ ଯଦିଓ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରଗତିର ମାର୍ଗ ଦିଆଯାଇଛି, ଶାନ୍ତି ପାଇବାର ସୂତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବେଦ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଉପନିଷଦକୁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ପଢ଼ିକି ତା ଭିତରୁ ମର୍ମକୁ ବାହାର କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସାଧାରଣ କ'ଣ, କଳିଯୁଗରେ ଅସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବେଦ ପାଠ କରିକି ତା ଭିତରୁ ଜ୍ଞାନ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କୃପା କରି ସେ ବେଦ ଉପନିଷଦର ଜ୍ଞାନକୁ ଗୀତାରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ବଡ଼ ସରଳ ଭାବରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯାହାଫଳରେ କି ବ୍ରହ୍ମବନ୍ଧୁ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣର ରୂପ ଧରିଥିବେ କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୁଣ ନଥିବ, ସେଭଳିଆ ଲୋକମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଶୂଦ୍ର ସାଧାରଣ ନାରୀ କ୍ଷତ୍ରିୟ, ଯେଉଁମାନେ ବେଦ ପାଠର ଅଧିକାର ଯାହାର ନାହିଁ, ଅଯୋଗ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ବେଦ ପାଠ କରିବାକୁ, ସେଇଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବି ଯଦି ଗୀତାକୁ ପଢ଼ନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ସହଜରେ ବେଦାନ୍ତ, ବେଦର ଅନ୍ତ, ବେଦର ସାର ବସ୍ତୁକୁ ଏ ଗୀତାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବେ ଏବଂ ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ସେମାନେ କରିପାରିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ପର୍ପଟ। ପ୍ରଭୁପାଦ ଏଇ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସିଏ ପୁନର୍ବାର ସେଇ କଥା ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି ଯାହା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ଭାଗବତ ଗୀତା ରୂପରେ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ। କୃପାଳୁ ଭଗବାନ ଭଗବତ ଗୀତା ବାଣୀ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଗଲେ, କାରଣ ଭବିଷ୍ୟତ ମାନବ ସମାଜ ମାୟାମୁଗ୍ଧ ଜୀବ ଯାହାର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଭଗବାନ ଅଦୃଶ୍ୟ, ତାର କଲ୍ୟାଣାର୍ଥେ ଏଥିରୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ। ଜଡ଼ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସାହାଯ୍ୟରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ କଳନା କରିପାରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ଶକ୍ତି ବଳରେ ବଦ୍ଧଜୀବ ସମ୍ମୁଖରେ ଜଡ଼ ବସ୍ତୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗ୍ରାହ୍ୟ
ବିଷୟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରନ୍ତି। ସେହି ଜଡ଼ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ପ୍ରକାର ପ୍ରକାଶମାନ ଶକ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଭଗବତ ଗୀତା ଅଥବା କୌଣସି ଅନ୍ୟ ପ୍ରାମାଣିକ ବୈଦିକ ଶାସ୍ତ୍ର ଭଗବାନଙ୍କର ଧ୍ୱନି ଅବତାର ଅଟନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର ଧ୍ୱନି ଅବତାର ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରଭେଦ ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଭଗବତ ଗୀତାରୁ ସେହି ସୁଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ ଯାହା ଅର୍ଜୁନ ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ତ ଏଠି ଶିଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ କୃପାଳୁ। ଯେଉଁମାନେ ମାୟାମୁଗ୍ଧ ଜୀବ, ମାୟାମୁଗ୍ଧ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଦି ଗୀତାକୁ ପଢ଼ନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ, ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ବି ସେଇମାନେ ଯେମିତି କୁହାଯାଏ ଶୂଦ୍ର ଦ୍ୱିଜ ବନ୍ଧୁନା, ନାରୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବତ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଅନଭିଜ୍ଞ, ଯେଉଁମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଭଗବତ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ, ବ୍ରହ୍ମ ଜାନାତି ଇତି ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଜାଣନ୍ତି ସେମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ସେଇମାନେ ବି ଯଦି ଗୀତା ପାଠ କରିବେ ତାହେଲେ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ଆମର ଜଡ଼ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଗୀତା ପଢ଼ିବା ତାହେଲେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁଭୂତି କରିପାରିବା। କାହିଁକି? କାରଣ ଭଗବାନ କୃପା କରିଛନ୍ତି। ବଦ୍ଧ ଜୀବ ଏ କଳି ଯୁଗରେ ତାର ଜଡ଼ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ମୋତେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୀତା ପଢ଼ିଲେ ଜଣେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ। ଆଉ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ଭଗବାନ ଏଠି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଆଉ ତାଙ୍କର ଧ୍ୱନି ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରଭେଦ ନାହିଁ। ଯଦି ଗୀତାର ବାଣୀକୁ ଜଣେ ପାଠ କରେ ତାହେଲେ ସେ ସେଇ ଲାଭ ପାଇପାରିବ। କି ଲାଭ? ନା ଯାହା ଅର୍ଜୁନ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇ ଯେଉଁ ଲାଭ ପାଇଥିଲା ସେଇ ଲାଭ ଜଣେ ଗୀତାକୁ ପାଠ କରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବ। ଇଏ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା। କାହିଁକି? ନା ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ବାଣୀ, ତାଙ୍କର ଗୁଣ, ତାଙ୍କର ନାମ, ତାଙ୍କର ଲୀଳା ଠାରୁ ସେ ଅଭିନ୍ନ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ବାଣୀ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସମାନ। ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ବିବେକୀ ଲୋକ ଯିଏକି ଭୌତିକ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ, ସେ ଅତି ସହଜରେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନକୁ ଗୀତା ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଯେପରିକି ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ଭଗବତ ଗୀତାରେ 5ଟି ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି ଯାହା ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ମାର୍ଗରେ ପରମ ସହାୟକ ଅଟେ। ସେ 5ଟି ତତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ, ଜୀବ, ପ୍ରକୃତି, ସମୟ ଓ ବ୍ୟୋମାକାଶ ଏବଂ କ୍ରିୟାମାନଙ୍କର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଭଗବାନ ଓ ଜୀବ ଗୁଣାତ୍ମକ ଭାବେ ସମାନ। ଜୀବ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଂଶ ଓ ଅଂଶାଂଶ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ବନ୍ଧ ସହ ସମାନ। ପ୍ରକୃତି ନିର୍ଜୀବ ପଦାର୍ଥ ଅଟେ, ଯିଏକି ଭୂତ ପ୍ରକୃତି ତ୍ରିଗୁଣ ଦ୍ୱାରା କ୍ରିୟାନ୍ୱିତ ହୁଏ। ପୁନଶ୍ଚ ନିତ୍ୟ ଅନ୍ତକାଳ ଅସୀମ ଆକାଶ ଭୂତ ପ୍ରକୃତିର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଅଛି। ଜୀବମାନଙ୍କର କ୍ରିୟା ସେମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ନିଷ୍କର୍ଷ ହୁଏ, ଏହା ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କୁ ଭୂତ ପ୍ରକୃତିରେ ବନ୍ଧନରେ ପକାଇ ପାରେ କିମ୍ବା ମୁକ୍ତି କରିପାରେ। ତ এই ପର୍ବଟରେ ଶିଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏ ପାରାଗ୍ରାଫରେ କି ଯେଉଁମାନେ ବିବେକବାନ ଲୋକ, ବୁଦ୍ଧିବାନ ଲୋକ, ଯେଉଁମାନେ ଭବବନ୍ଧନରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୀତା ବହୁତ ସହାୟକ। ଆଉ ସ୍ପେଶାଲ ସେଇଭଳି ପଏଣ୍ଟ ଭଗବାନ ଗୀତାରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ବିବେକବାନ ଲୋକମାନେ এই ଜଗତରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଅବିବେକୀ ଲୋକ ସେମାନେ ଏଇ ଜଡ଼ ଜଗତରେ ପୁଣି ଘାଣ୍ଟି ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଆହୁରି ଧନ, ଆହୁରି ସମ୍ପତ୍ତି, ଆହୁରି ମାନ ସମ୍ମାନ, ଆହୁରି କିଛି ଚାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବିବେକ ବୁଦ୍ଧିମାନ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଏ ଜଗତର ସବୁ ନୈଶ୍ୱର, ତେଣୁ ଏଇଠି ସେମାନେ ରହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏ ସ୍ଥାନ ତାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗେନି, ସେମାନେ ଏ ଜାଗାରୁ ବାହାରି ଯିବା ପାଇଁ ନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବିବେକବାନ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିବେକ ନାହିଁ, ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଜଡ଼ ଜଗତରେ ଘାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମର ପ୍ରଭୁଜୀମାନେ ଉଦାହରଣ ଦିଅନ୍ତି, ଗୋଟେ ଜେଲ୍ ଭିତରେ ଯଦି ଜେଲ୍ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଆସିକି କହୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କେହି ଜଣେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଧିକାର ଲୋକ ଆସିକି କହୁଛନ୍ତି କି ଆଜି କଏଦୀମାନେ ଯିଏ ଯାହା ମାଗିବ ତାକୁ ତାହା ଦିଆଯିବ। ତ କଏଦୀମାନେ ଆସିକି ଜଣେ କଏଦୀ କହୁଛି, ସାର୍ ମୁଁ ଯେଉଁ ରୁମ୍ରେ ରହୁଛି ସେ ଘରେ ଫ୍ୟାନ୍ଟା ଭଲ ବୁଲୁନି, ଫ୍ୟାନ୍ଟା ରିପେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫ୍ୟାନ୍ ରିପେୟାରିଂ କରାଗଲା। ଆଉ ଜଣେ କହୁଛି, ସାର୍ ଖାଇବା ପିଇବାରେ ଠିକ୍ ଠିକଣା ରହୁନି, ମୋତେ ଆଉ ଟିକେ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଇଟମ୍ ଦରକାର। ଓକେ, ଆଜିଠାରୁ ତୁମକୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଇଟମ୍ ମିଳିବ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ତା ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ବନେଇକି ଦେବ।
କାହାର କ'ଣ ଡିମାଣ୍ଡ। ଆଉ ଶେଷରେ ଜଣେ କହୁଛି ସାର୍ ମୋତେ ଜେଲରୁ ବାହାର କରିକି ଆମ ଘରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ସରିଲା ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ। କିନ୍ତୁ କିଏ କହିବ କଥା, ଯିଏ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଥିବ। କିନ୍ତୁ ଯାହାର ବୁଦ୍ଧି ଅଳ୍ପ ସେ ଜେଲ ଭିତରେ ହିଁ ଆଉ କିଛି ଭଲ ଫେସିଲିଟି ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଜଡ଼ ଜଗତରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ କ୍ଲଷ୍ଟମୟ ଜଗତରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଗୀତା ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଅଛି। ବା ଗୀତାରେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଉପଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଭଗବତ ଗୀତା ଯେଉଁମାନେ ପାଠ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ଜ୍ଞାନ ବି ଲାଭ କରନ୍ତି। କ'ଣ ଜ୍ଞାନ ନା ଭଗବତ ଗୀତାରେ 5ଟି ମୌଳିକ ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଭଗବାନ, ଜୀବ, ପ୍ରକୃତି, ସମୟ ଆଉ କର୍ମ ବା କାର୍ଯ୍ୟ। এই 5ଟି ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଯଦି ଜଣେ ସଠିକ ଭାବରେ ଜ୍ଞାନ ଗ୍ରହଣ କରେ ତାହେଲେ ଜଗତର ସବୁ ବିଷୟରେ ସେ ଜାଣିପାରିବ। ଆଉ ଅଧିକ କିଛି ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ମାତ୍ର 4 ଧାଡ଼ିରେ ଲେଖି ଦେଉଛନ୍ତି ଜୀବ କିଏ, ଭଗବାନ କିଏ, ପ୍ରକୃତି କ'ଣ, ସମୟ କ'ଣ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଗବାନ ଓ ଜୀବ 2 ଜଣ ଯାକ ଗୁଣାତ୍ମକ ଭାବରେ ଏକା। ଜୀବ ଯେମିତି ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ସେମିତି, 2 ଜଣ ଯାକ ଏକା ଗୁଣାତ୍ମକ ଭାବରେ। ଗୁଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଗୁଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇ ଗୁଣ, କିନ୍ତୁ ପରିମାଣରେ ସେଭଳି ନୁହନ୍ତି। ବୁନ୍ଦାଏ ପାଣି ଆଉ ମହାସାଗର ଏ 2 ଜଣ କେବେ ଏକା କି ନା, କିନ୍ତୁ ଗୁଣ ବୁନ୍ଦାଏ ପାଣିରେ ଯେଉଁ ଗୁଣ ଅଛି ମହାସାଗରରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଗୁଣ ଅଛି। ପ୍ରକୃତି ନିର୍ଜୀବ ପଦାର୍ଥ ଅଟେ। ଇଏ ଜୀବ ଆଉ ଭଗବାନ ଗଲା, ତାପରେ ପ୍ରକୃତି ମାନେ ଏ ଯେଉଁ ଜଡ଼ ଜଗତ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତାକୁ ଜଡ଼ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଜଡ଼ ମାନେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ, ଆଦେହରେ ଜୀବନ ନାହିଁ, ଯିଏକି ଭୂତ ପ୍ରକୃତିର ତ୍ରିଗୁଣ ଦ୍ୱାରା କ୍ରିୟାନ୍ୱିତ ହୁଏ। ତାହେଲେ এই ଜଡ଼ ଜଗତଟା ଚାଲୁଛି କେମିତି ନା ଭଗବାନ ଗୋଟେ ବହିରଙ୍ଗା ଶକ୍ତି ଲଗେଇଛନ୍ତି ତା ଦେହରେ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଗୁଣ। ପ୍ରକୃତି କ୍ରିୟମାଣାନି ଗୁଣେ କର୍ମାଣି ସର୍ବସ୍ୱ। ଭଗବାନ ଏଠି ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଜଡ଼ ଜଗତଟା ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଏ। ପୁନଶ୍ଚ ଅନନ୍ତ କାଳ ଏବଂ ଅସୀମ ଆକାଶ ପ୍ରକୃତିର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅଛି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ଯେଉଁ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଇଏ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି। ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ସିନା ପ୍ରକୃତି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବାଉଣ୍ଡରୀ ଲାଇନ୍ ରହିଛି, ତାର ଗୋଟେ ପରିଧି ରହିଛି, ତା ଭିତରେ ହିଁ ସେମାନେ ରହି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଟା ହେଉଛି ଅନନ୍ତ କାଳ, କାଳର ଗର୍ଭରେ ସମସ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟରତ। ଆଉ ଚିଦାକାଶ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଭୌତିକ ଜଗତ ଠାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ତାପରେ ଜୀବମାନଙ୍କର କ୍ରିୟା ସେମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ନିଷ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ତ ଆଉ ରହିଲା କର୍ମ। କର୍ମ ମାନେ ଜୀବମାନଙ୍କର କ୍ରିୟା, ଜୀବମାନେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ସେ କର୍ମ ସବୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ତାଙ୍କର ଅଭିଳାଷ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପାଦାନ ମିଳେ ଏବଂ ସେ ଅନୁସାରେ କର୍ମ ସେମାନେ କରନ୍ତି, ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କୁ ଭୂତ ପ୍ରକୃତିର ବନ୍ଧନରେ ପକାଇ ପାରେ କିମ୍ବା ମୁକ୍ତି କରିପାରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ କର୍ମ ଆଉ କର୍ମଫଳ, ଆମେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କର୍ମ କରିବା ସେଭଳି ଭାବରେ ଫଳ ଆମକୁ ମିଳିବ। ବେଳେବେଳେ ସେଇ କର୍ମ କରି ଆମେ ବନ୍ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉ, ଆଉ ବେଳେବେଳେ କିଛି ସତ୍କର୍ମ କରି ଆମେ ବନ୍ଧନରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯାଉ। ଯଜ୍ଞାର୍ଥ କର୍ମ କନ୍ତୟ ଅନ୍ୟତ୍ର ଲୋକୟ କର୍ମ ବନ୍ଧନାତ୍। ଯଜ୍ଞାର୍ଥ ଯଦି ଆମେ କର୍ମ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା। ଅନ୍ୟଥା ଯଦି ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ କର୍ମ ନ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ କର୍ମ ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ିବା। ତାହେଲେ ଯଜ୍ଞ ମାନେ କ'ଣ ନା ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରୀତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅହମି ସର୍ବ ଜ୍ଞାନ ଭୋକ୍ତା च ପ୍ରଭୁରେବ च। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରୀତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯଦି ଜଣେ ଜୀବ କର୍ମ କରେ ତାହେଲେ ସେ ଆନନ୍ଦରେ ଉଦ୍ଧାର ପାଏ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କର୍ମ କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ଜଗତରେ ଫସିଯାଆନ୍ତି। ତ ଏଭଳି ଭାବରେ ଅର୍ଜୁନ ସେ ଦିବ୍ୟ ଉପଦେଶକୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି ଏବେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଯାଇଛି, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ତ ସମୟରେ ବୃନ୍ଦାବନ ଧାମରେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଲୀଳା ସମାପନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ଭକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁପାଦ ଆପଣ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଆମର କ'ଣ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ହେବ। ଆଉ ସତକୁ ସତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଅବସ୍ଥା ସେୟା। ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଭୟାବହ ଭୟଙ୍କର ହେଇଯାଉଛି ବେଳକୁ ବେଳ। ତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁପାଦ ସେ ସମୟରେ କହିଥିଲେ କି ଯଦି ତୁମେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ମୋତେ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ମୋର ବୁକ୍ସ ପଢ଼, ମୋ ବହି ଭିତରେ ମୁଁ ସର୍ବଦା ବିଦ୍ୟମାନ। ଯେଉଁମାନେ ମୋର ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ିବେ ସେମାନେ ମୋତେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆଜି ଯେତେ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ସବୁ ରହିଛି ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଯଦି ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ, ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସମସ୍ୟା ସଙ୍ଗବଦ୍ଧ ଭାବରେ ହଉ ଏକାକୀ ହଉ ଯାହା ବି ଆମେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତିରେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ସବୁ ଫେସ୍ କରୁଛେ ତାର ସମାଧାନ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ ଅଛି। ଯେମିତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଉପଦେଶରେ ଅଛି ତାଙ୍କର ଉପଦେଶ, ତାଙ୍କର ଉପଦେଶରେ ଅଛି ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କୃପା, ସେମିତି ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର କୃପା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକରେ ଅଛି। ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ପାଠ କରିବା ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବର ଗୁଣ କ'ଣ,
ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବ ସହିତ ତାର ବ୍ୟବହାର କେମିତି କରିବା ଦରକାର, ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ସମ୍ପର୍କ ରହିବା ଦରକାର, ସରକାର ସହିତ କେମିତି ସମ୍ପର୍କ ରହିବା ଦରକାର, ଏ ସବୁ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଅନେକ ଅନେକ ଜାଗାରେ ବିଶଦ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦୁଃଖର କଥା, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ମାର୍ଗକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ସେ ଶିକ୍ଷାକୁ, ସେମାନେ ନିଜେ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେ ଉପଦେଶକୁ ଏବେ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଜୀବନରେ ଆସିଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନର ମାର୍ଗ ସେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ ରାମ ରାମ